خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر میں غلہ منڈی میں پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین خالد حسین بٹ کی پریس کانفرنس۔ غلہ منڈی کے آڑھتیوں پر ایف آئی آر ظلم اور ناانصافی ہے، ہم اپنے کسانوں اور آڑھتیوں پر ایف آئی آر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ڈپٹی کمشنرز بہاول نگر فوری طور پر ایکشن کر کے ایف آئی آر ختم کروائیں، ورنہ کل ڈپٹی کمشنرز آفس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر میں غلہ منڈی میں پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین خالد حسین بٹ کی پریس کانفرنس۔ غلہ منڈی کے آڑھتیوں پر ایف آئی آر ظلم اور ناانصافی ہے، ہم اپنے کسانوں اور آڑھتیوں پر ایف آئی آر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ڈپٹی کمشنرز بہاول نگر فوری طور پر ایکشن کر کے ایف آئی آر ختم کروائیں، ورنہ کل ڈپٹی کمشنرز آفس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ کرتا ہوں کہ جنہوں نے قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا کے لیے آپ کا سپورٹ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گندم جب گندم آئی اس وقت گورنمنٹ پنجاب نے یہ اعلان کیا کہ آپ کی گندم ہم اس سال 3900 میں خریدیں گے، جبکہ پچھلے سال 3900 کا ریٹ تھا، اور اس ریٹ کے باوجود بھی انہوں نے کہا نہری نظام بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ہمیں بڑی مشکل سے کوئی نہری نظام ملتا ہے، ویسے تو ہمیں ابھی نہری نظام ویسے ہی ہمارا ختم ہو چکا ہے، وہ بھی کرپشن کی نظر ہو چکا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی پہلے تو ہمیں 1-2 مہینے کہتے رہے کہ جی گندم خشک ہو رہی آپ سے خریدیں گے، لیکن وہ فوڈ منسٹر ہمیں کہتا تھا جی آج شروع کر رہے ہیں، کل شروع کر رہے ہیں، آخر پہ انہوں نے کہہ دیا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کسانوں سے گندم نہیں خریدے گا۔ آپ یقین کریں کہ ہماری اس سال پہلے جو کاٹن تھی وہ ایسے تباہ ہو گئی تھی، ہمارا کسانوں کا یہی ہوتا ہے کہ گندم سے ہمارا تھوڑا بہت خرچے نکل آئیں گے، وہ بھی ہماری گندم رول گئی اور 2200 2400 2500 2600 میں وہ گندم بکی۔ آڑھتی بھی ہیں، ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ ہمارے کسانوں کو کھاد بھی دے، سپرے بھی دے، بلکہ اس کے گھر کا راشن بھی دے۔ وہ تو آڑھتی بیچارہ ان کو دیتا ہے، وہ اپنا سارا سال محنت کر کے لاتے ہیں، اگر ریٹ اچھا لگ جاتا ہے تو کسان کو کچھ بچتا ہے، ورنہ وہ ہر سال جو اس نے پیسہ لگایا ہوتا ہے وہی قرضہ دے کے واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ 3 فصلیں، میری مونجی کی فصل، چاول مکئی کی فصل اور کاٹن اور گندم، یہ 4 کی 4 فصلیں میری تباہ ہو گئی۔ میں حیران ہوں، مریم صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہیں، جب سے حکومت میں آئی ہے کسانوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اور وہ کہتی ہے کہ کسان مافیا ہے، آڑھتیا مافیا ہے۔ مریم صاحبہ گندم میری 4500 میں نے خرچہ کر کے بیچی ہے، اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ نے آٹا سستا دینا ہے تو آپ مجھے اس پہ سبسڈی دے دیں، میرے سے گندم جو میری کاسٹ میں خرید کے باقی آپ پیسے دے کے غریب کو گندم آٹا سستا دے دیں۔ اور مریم صاحبہ میرا کسان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، وہ تو جتنی گندم آتا ہے بیچ دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ بھی آٹا بھی وہ خریدتا ہے، تو خریدنے والا آٹا بھی میں ہوں اور گندم بیچنے والا بھی میں ہوں، لیکن میری گندم کی خرچہ 4500 ہے اور مجھ سے مریم صاحبہ کہتی ہے 3900 میں۔ اچھا اس کے بعد کیا ظلم ہوا کہ 3900 کا نوٹیفکیشن پنجاب گورنمنٹ نے کیا تھا، اب کہتی ہے کہ آپ 2800 سے اوپر گندم نہ بیچیں، 2675 سے اوپر گندم نہ بیچیں۔ کیوں؟ گندم میری ہے، میرے باپ کی زمین تھی، میں نے خرچہ کیا ہے، آپ نے گندم میرے سے خریدی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کہ مجھے کہتی ہو آپ 2600 میں گندم بیچ دو، اور کس جی بالکل، ہم تو دیکھیں ہمارے تو بڑی دفعہ تشدد کیا، پچھلے ہم نے 29 کو ہم نے پروگرام کیا لاہور میں، اس میں اتنا تشدد ہوا کہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی اس ریلی میں شامل تھی، گرفتار ہوئے، تشدد ہوا۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم کسان، ہم کرینوں والے نہیں ہیں کہ کنٹینر اٹھاتے ہیں۔ میں اسلام آباد کسان لے کے گیا تھا، ہم نے تھکے دے دے کے کنٹینر ایسے پھینکے تھے جیسے روئی کسانوں نے پھینکی تھی۔ کسانوں کے ساتھ نہ ٹکرائیں، خدا کے واسطے کسانوں پہ رحم کریں۔ اگر کسان اٹھ پڑا اور ابھی آپ نے مجبور کر دیا اس کو اٹھنے پہ، کسان واد ہے جس کا بیٹا فرنٹ لائن پہ فوجی بھی اس کا بیٹا جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے، 70% کسانوں کے جنازے، کسانوں کے بیٹے شہید ہو کے گاؤں میں آتے ہیں۔ خدا کی قسم اس کسان کا بیٹا، باپ جب دیکھتا ہے اپنے بیٹے کا جستے خاکی، وہ کہتا ہے میرے 10 بیٹے ہوں تو میں اس ملک کے لیے قربان کر دیں۔ وہ 50,000 تنخواہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ ملک کی دفاع کے لیے، اس وطن عزیز کی وطن کی رکھوالی کے لیے اپنے جان کے نذرانے دیتا ہے۔ سیکورٹی گارڈ بھی 60,000 روپے لے رہا ہے، ہمارا فوجی، ہمارا پولیس والا، ہر جگہ پہ 70% کسانوں کے بیٹے شہید بھی ہو رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، لیکن
ये इनको मैं आज बता दूं, जिस तरह जुल्म आपने किया हुआ है, अब किसान उठेगा। आप दूसरों को तो डरा डरू के रोक लेते हैं। आपने पहले भी मुझे कहा था राणा सनाउल्लाह साहब कि आप धरना लेके आ रहे हो, हमने किसी और के लिए तैयारी की, आप पे इस्तेमाल करेंगे। मैंने राणा साहब की गाड़ी रोक के दरवाज़ा खोल के कहा था राणा सनाउल्लाह को कि आपने जो करना है कर लो, ये मैं आपके डी चौक में आ गया। और अब भी मेरी फुल तैयारी है। कल तक भावल नगर में जितनी एफआईआर हुई हैं, अगर डीसी ने ये एफआईआर ख़त्म ना की और जो करप्शन का बाजार गर्म है, यहाँ तो ये जुल्म भी हुआ है कि मकई लेके उसको पीस के आटे में मिक्स करके गरीबों को दी। अरबों रुपए की करप्शन। खुदा के वास्ते रहम करो। मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को लगाम दो। जब गवर्नमेंट ये आई है, ब्यूरोक्रेसी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का रिश्तेदार है, वो किसी की ताकत में बैठा हुआ है और करप्शन का बाजार गर्म है। और हमारा भावल नगर तो इतना बदनसीब है, खुदा की कसम, कोई लीडर जाता है वो जाके भावल नगर की बात ही नहीं करता। मैं मरोड़ से आऊँ, वो इधर पेशी भुगतने तो मुझे 2 दिन लगते हैं। उधर जाओ भावलपुर ज़िला, लोधरा ज़िला, 15-15 किलोमीटर पे ज़िले। हमारा ज़िला भावल नगर इतना बड़ा ज़िला है कि उस पर 4 भी ज़िले बनाए तो वो भी कम है। लेकिन बदनसीबी से जो भी सियासतदान आए, उन्होंने हमारे ज़िले के लिए, हमारी ज़िले की आवाम के लिए, सेम की वजह से, हमारी बारिशों की वजह से फसलें तबाह हो गई। जहाँ बारिशें हुई अभी आपको पता है, फोटाबास में फसलें तबाह हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। मैं डीसी साहब को कहता हूँ कि फोटाबास में जो बारिशों से हमारी काटन तबाह हुई है, और रुनाबाद में सेम की वजह से जो बारिशों से अभी फसलें तबाह हो गई हैं, उसका ज़्यादा नहीं दिया तो उसका भी हम हक लेंगे। बहुत शुक्रिया। खाद लेके सीड कंपनियां बना के वो 2600 का बैग बेच रही हैं। कैसा जुल्म, 6600 का कैसा जुल्म है कि मेरे से गंदम खरीद के 2600 का, 6000 का वो हमें भी बैग सीड का मिल रहा है। और देखें, अभी जो मुंजी का सीड आया था, आपको पता है, मेरे पाड़ा में मैं कल आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं खालिद भाई जो 125 मन की एवरेज आ रही थी, सीड की वजह से वो ऐसा सीड आया जिससे एवरेज 25 से 30 मन आ गई है। तो मैं हैरान हूँ पंजाब गवर्नमेंट से कि उनको पता ही नहीं है कि जो मुल्क चलाने वाले हैं, जिससे 70% मुल्क चलता है, उसके खिलाफ आप जुल्म का आगाज कर चुके हैं। उन्हीं के ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उन्हीं पे एफआईआर दी जा रही हैं। अब मैं कैसे बताऊं मरियम साहबा को कि ज़राअत होती क्या, उसको तो पता ही नहीं कि ज़राअत क्या है। उस ज़राअत को पता नहीं वो क्या चीज़ समझ रही है। खुदा के वास्ते, जिस दिन मुल्क किसान तबाह हो गया, उस दिन मुल्क तबाह हो जाएगा। और अगर गंदम की काश्त आ रही है, जिस तरह ये हमारे साथ किसानों के साथ आड़तियों के साथ, किसान खुशहाल है, आड़ती खुशहाल है, इधर मजदूर काम करने वाला खुशहाल है, दुकान पे बैठा किराने स्टोर वाला खुशहाल है। और हर चीज़ हमारी ज़राअत से जुड़ी है, क्योंकि 70% मेरा मुल्क चलता ही ज़राअत पे है। अगर किसान तबाह हो गया तो सब तबाह होता है। और वो मरियम साहबा सीएम पंजाब जब से आई हैं, मेरे किसान पे पर्चे, उसमें एफआईआर, ट्यूबवेल। अभी तो मैं हैरान हूँ कि सेक्रेटरी पावर ने और सीएम पंजाब ने क्या किया है कि अब घरों पे रेंजर भेज रहे हैं, कि जिसका ट्यूबवेल का कनेक्शन बिल हमारा 2015-16 में ओवर बिलिंग हो गई थी। हमारी सेक्रेटरी पावर से मीटिंग हुई थी, उसने कहा था कि आपकी जो ओवर बिलिंग हो गई है, हम इसको ऑडिट करके कम करवा के आप करंट बिल देते रहें, जब आपका ऑडिट हो जाएगा तो उसमें आप बिल दे दें। ना वो ऑडिट हुआ। वो बिल जो हमारे इन्होंने रोके थे, उस पर सूद लाख के, किसी का 25 लाख, किसी का 40 लाख, किसी का 50 लाख किसानों का ट्यूबवेल का बिल है, और वो काट रहे हैं। आज मैं इस मंडी में, गल्लागढ़ मंडी में, जिसमें मजदूर भी है, आड़ती भी है, किसान भी है, सब भाई बैठे हैं। आपसे वादा करता हूँ कि अगर मरियम ने ये जुल्म ना बंद किया और एफआईआर कल एहतजाज से पहले खत्म ना हुई, तो यही एहतजाज इधर से उठेगा। पहले हम ये भूखा वाला पत्थर ये बंद करेंगे, 2 दिन इधर बैठेंगे, उसके बाद सीधा मरियम साहब के दफ्तर के सामने पूरा पंजाब बैठेगा। अगर आज शाम तक एफआईआर खत्म ना हुई तो हम आइंदा अलाए अमल का ऐलान करेंगे। और दूसरा, बिजली के कनेक्शन जो है मेरे किसानों के सोलर जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, अगर वो बहाल ना किए तो हम पंजाब और इस्लामाबाद में धरना देंगे। हमने पहले भी धरना दिया है, डी चौक में कोई नहीं पहुंचा था। हम किसान 10,000 लोग लेके 8 दिन डी चौक में बैठे रहे थे। ना हम इनके ताकत से पुलिसों से डरते हैं, ना किसी से डरते हैं। किसान तो पहले मर रहा है, तो वो जो मर रहा है अपने घरों में खुदकशियां करके, हम इन अवानों के सामने खुदकशियां करेंगे और मरेंगे और अपना जो हक है बोलेंगे। बहुत शुक्रिया।